Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah subhanahu ve ta'alaga çeksiz maqtoolor bolsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemga salamlar jana salavatlar bolsun. Geçiresler çalular aybay köp bolup ketti. Kийинкиде inşallah bul özümün telefon sim kartam eme bolungan telefonga çıkkanбыз. Ошого maga çalganlar köp bolup üzgüldükкө учурап калды. İnşallah kийинки сапар başka telefon menен аңлабыз inşallah. Туура түшүнөсүздөр. Азыр окуп баштай берейин, анда үнүм жакшы болсо. Ихлас менен, кунт менен, берилүү менен угуп турабыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين 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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. O bul denelerden içindeki erkek jana urgaçı zalim jinler. Göz açıktı malayları, sıykırçının kulları, Allah'tan düşmanları. Allah'dan korkup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ga itaat kılıp moyun sunup bul denelerden darao çıkıp ketkiler. Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah. O bul denelerden içindeki erkek jana urgaçı zalim jinler. Göz açıktı malayları, sıykırçının kulları, Allah'ın düşmanları. Allah'dan korkup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ga itaat kılıp moyun sunup bul dönelerden darao çıkıp ketkiler. Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah. Allah Taala insandardı jana jinderdi özüne ibadat üçün jaratkan. Buzgunçuluk üçün, zulüm üçün, köz açıklarga kızmat kılış üçün, malaylık kılış üçün jaratkan emes. Allah Taala Zariyat surесinin 56. ayatında mınday deyt. Estaizu billah ve ma halaqtul cinne vel insa illa li'abudun. Men insandardı jana jinderdi özüme ibadat üçün jarattım. Allah Taala insandardı jana jinderdi özü jerge çürgön, paygambar arkalı taratkan, Kur'an'a itaat kılış üçün, Kur'an buyrugan işlerge amal kılış üçün, jana Kur'an kaytargan nerselerden, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaytargan nerselerden kaytış üçün, tıyılış üçün Allah Taala insandardı jana jinderdi jarattı. Allah Taala bul Zariyat suresinin 56. ayatında insandı emne üçün jaratkandığı jönünde açıktan açık bayan kılıp koydu. Allah Taala karаңыздар yer yüzündeki bardık nerselerde insan zatı üçün moyun sundurup koydu. Oşonda ele Allah subhanahu wa taala bul eki tayfalar insan jana jinder üçün Allah Taala başka bir dağı jaratılgan nerselerge berilbegen bir nematты berip koydu. Akıl degen nematты berip koydu. Uşul akıl degen nemat menen, uşul akıl menen aramdı adaldan, jakşını jamandan, çındıktı jalgandan, batıldı haktan ajrata turgan bizge şunday bir Allah subhanahu wa taala nematты berip koydu. Başka bir dağı jaratılgan nerselerge bul nerse berilgen emes. Eğer de akıl degen nemat başka mahlukatlarga da berilgende belki Allah Taala alarga dağı bul Kur'an jana sünnötü, Kur'an jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini alarga da jetkirişti buyurmak. Bul Kur'an jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin jolu insandarga jana jinderge çürüldü. Kıyamet gününde
akıret gününde, kıyamet günden keyin, akıret gününde insan jana jinder tirilgenden keyin insandardı jana jinderdi Allah subhanahu wa taala esep kısap kılat. Emnege? Anken Allah taala alardı hakikat menen jalgandı, çındık menen jalgandı, kara menen aktı, jaman menen jakşını ayırmalay turgan, alarga şunday bir nemat berip koygan. Alarga Allah subhanahu wa taala şunday bir mümkünçülük berip koygan. Bul mümkünçülük insandarga jana jinderge gana teştүү. Biroq adamlardan köpçülüğü Allah'tan yüz uyurdu. Jinlerden da köpçülüğü adamlardan Allah'dan yüz uyurdu. Allah'tan buyruk jana kaytarıklarına amal kılbay koyuştu. Alardan kebirleri zulüm menen alek bolup kalıştı. Oşonda ele göz açıklarga itaat kılуу, alardan aram buyruklarına moyun sunuu, alardan aram buyruklarını atkaruu bu Allah'tan aslında en çoğun günölerden bolup sanalat. Göz açıklar hiç kaçan özü kalagan avalda özünden başkasından jardam surabastan, jinderden jardam surabastan eç nerseni kılışa albayt. Sıyqır menen jinler arkılуу üşüntüp adamdardı bir-biri menen uruşturup, bir-biri menen ajratıp, jakşılıkты emес, jamandыкты jayıp jatышат. Oşol nersege kızmat kılıp atkan jinderge Allah subhanahu wa taala, oşol nersege kızmat kılıp atkan insandarga da Allah subhanahu wa taala şul Zariyat suresinin 56. ayatında açık bayan kılıp koydu. Men silerdi özüme ibadat üçün jarattım dedi Allah taala. Zulüm bul en çoğun günölerden bolup sanalat. Allah taala anı aram kılgan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin andan kaytargan. Allah taala Kur'an'da aytat: "Estaizu billah, innallaha la yuhibbuz zalimin." Allah zulümkorluktu jek köret, zalimdardı jakşı görбөйт. Dagı başka ayatda Allah taala zalimdar jönүn aytat: "Ve ma liz-zalimine min ansar." Oşonda ele Allah taala alardın jasagan zulmü üçün, zalimdardın kılgan kılmışı üçün Allah taala alardı akıretте jardamsız avalda taştap koyuunu vada kıldı. Zalimdarga jardam berilbeyt akıretте. Alarga et çıkanda jardam bolboyt. Antken Allah taala alardan bütkül jardamını tosup koyuunu vada kılgan. Dagı Allah taala Kur'an'da aytat: "Estaizu billah ve la yazidu zalimina illa hasara." Biz zalimdarga alardın bul kılmışı üçün jamandыкты, azaptı, tozoktu gana göğütüp berебиз dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün kuttuğu hadisinde aytat: "İttakuz zulma fe inna zulma zulumatun yevmel kıyama." Zulüm kılıudan özüňörde tıyğıla, zulüm kılıudan özüňörde saktagıla. Antkeni zulüm akirette zalim üçün karangılık, jahannam, ot, baksızlık bolup kelet dedi. Dagı başka hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem osiyat kılıp: "Fala tazalamu." Bir-biriňerge zulüm kılbagıla degen. Allah subhanahu wa taala hadisi kudüsi diye mınday det: "Men zulümdü özüm üçün aram kıldım, en ele o bolu. Men özüm üçün aram kıldım jada kalsa. Keyin silerden araňarda, insanlardan arasında, jinlerden arasında, jinler menen insanlardan arasında Allah subhanahu wa taala zulümdü aram kılıp koygan. Andыкtan Allah'dan korkula, zulümdan kaytkıla, jana bul denelerden daroo çıkıp ketkile. Bismillah, la havle ve la kuvvete illa billah. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون
منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل 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 إن الله سيبطل. Keçeresler ушул жерде bir эки сүйлөп кетким келип атат. Азыр бизди угуп жаткан мусулман бир туугандар уккандын өзүнүн эрежеси бар. Азыр биз мындай бизге жаңыдан кошулгандар үчүн кыскача маалымат берип кетейин алдын ала.
Biz рукуя окуп атабыз, дем салып атабыз. Жин ооруга, сыйкыр ооруга, көз түйүү, назар жана башка руханий ооруларга. Ошондой эле медициналык оорулар менен жабыркаган бир туугандарыбыз дагы ушул эфирге катышып өзүнө дем салдырып алса болот иншаллах. Анткени Аллах Таала Кур'анда айтат: "Астаиду билла ва нуназзилу минал Кур'ани ма хуа шифау ва рахматул лил муъминин ва ла язиду залимина илла хасара." Биз Кур'андын аяттарын мууминдар үчүн шифа жана райым кылып түшүрдүк. Аллах субханаху ва таала Кур'анды мууминдар үчүн шифа жана райым шифа, ар кандай ооруларга шифа. Аллах субханаху ва таала чектеп жин ооруга, сыйкыр ооруга деп айткан эмес. Аллах субханаху ва таала жалпы ооруларга шифа деди. Эгерде сиз ихлас менен, чын жүрөктөн, берилүү менен уксаңыздар, иншаллах сиз үчүн Кур'ан шифа болот. Биз дагы ошондой эле рукуяны окуп атканда, рукуя окуучу ихлас менен окуш керек, чын дилинен, чын жүрөгүнөн берилүү менен окуш керек. Ошондой эле сиздер дагы ихлас менен, берилүү менен укканга аракет кылыңыздар. Ошондо Аллах субханаху ва таала биздин максатыбызды ишке ашырып берет. Аллахым барыңыздарга шифасын берсин. Укканды улантайлык, анан иншаллах суроолорго жооп беребиз. Көзү жумуп алып, ихлас менен чын жүрөктөн угуңуздар. А'удhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yawmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas-sıratal mustaqim. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Azır men sizlerge Fatiha surasını okup berdim. Barыңızдар bilesizler bul süreni. Bul süre jönünde, Fatiha suresi jönünde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anın şifası jönünde, Fatiha'nın şifası jönünde bir kança hadislerde aytkan. Şunday bir soğuşlardan birinde bir sahabаны şunday butuna jarat alıp oktu mizi butunun içine girip ketkende Fatiha suresini okup turganda oşol oktu bayağı operasiya kılıp bayağı çukup oturup bayağı temirde surup algan eken. Oşondo oktu surganda Fatiha suresini şunçalık ihlas menen okuganda, ihlas menen ukkanda Allahu alem bayağı kişi sahaba oorunun bayağı açuusun sezbey kalgan eken. Oorunu sezbey kalgan eken. Oşonda ele Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sureni Ummul Kitab, oşol kitaptın Kur'an'ın enesi dep de atagan. Bu Fatiha suresinde şifa var degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisler var. Biz şunu bolgonu ihlas menen çin жүрөктөн угушубуз керек, же çin жүрөктөн окушубуз керек. Albatta Allah subhanahu wa taala şifasını beret. Anda ulantabız. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas-sıratal mustaqim. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fih. Huden lil muttaqin. Ellezine yu'minune bil gaybi ve yuqimuna's-salah ve mimma razaqnahum yunfiqun. Vellezine yu'minune bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik ve bil ahireti hum yuqinun. Ulaika ala huden min rabbihim ve ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Hazır jogorda okugan süröz bul Bakara süresinin algaçkı ayattары. Alif lam mim zalikel kitabu la raybe fih. Şul sürede Bakara süresinde ayay sıyqırçılık jönünde,
алардын арам экендиги жөнүндө, сыйкырдын акыбети эмнеге алып барышы жөнүндө, сыйкырдын шариятыбызда арам экендиги жөнүндө, ал менен алек болгондор исламдан, имандан чыгып кетиши жөнүндө, аларды жалаң гана зыян күтүп тургандыгы жөнүндө жана башка ушул сыяктуу сыйкыр аяттары, сыйкырдын ушундай бир түшүндүрүп берген аяттар зикир кылынган. Ушул Бакара сүрөсүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйүңөргө коюп койгула, окугула деген азыр эми Бакара сүрөсүн окуп тургула, же болсо окуганды билбегендер бүгүнкү күндө эме MP3-син коюп койсоңуздар да боло берет, жарай берет. Бакара сүрөсүн үйүңөрдө окуп тургула, анткени Бакара сүрөсү окулган үйдө жин шайтан болбойт деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистер бар. Сыйкыр менен жин менен ооруп жаткан бир туугандарыбыз ушул сүрөнү өзү окуса абдан жакшы болот, абдан сонун болот. Бакара сүрөсүн башынан аягына чейин окуган кишиге эгер тез окуй турган болсо 1 саат 15 мүнөт убакыт алат. Эгер жай окуй турган болсоңуздар 2 саат 2,5 саат убакыт алат. Ошол күндө өзүңүздөргө окуганды адат кылсаңыздар, өзүңүздүн бул ден соолугуңузга аябай чоң таасир, аябай чоң шифаны иншаллах көрөсүздөр. Буну Аллах субхана ва таала бизге Куран аяттарды биринчиден жашоо эрежеси кылып жүргөн. Анан экинчиден Курандын аябай көп функциялары бар. Экинчиси мына Куран шифа, Куран рахмат, Куран береке, Курандагы жакшы бир канча эмелери бар, функциялары бар. Ошондой эле бирок ошо карабастан Курандын эң негизги максаты биздин көйгөйлөрүбүздү чечиш үчүн, бизге жашоо эрежеси болуш үчүн Аллах субхана ва таала тарабынан түшүрүлгөн. Барыбызга Аллах субхана ва таала ушул Куранга амал кылганды, Куран менен жашаганды насип кылсын. Жана ушул окулган Куран аяттарды ушул бизди угуп турган бир туугандарыбызга Аллахым шифа болушун өзү насип кылсын. Окуй беремин иншаллах, ара-арада керектүү учурда маалымат берип кетем иншаллах. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهمهم أشد خلقا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. Biz suroların arasından barımızga gerektiği suro eken şunu okup keteyim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kur'an'da siz menen koşu okusak bolu deydi. Yok, uğup durunuzlar. Azır uqsаңыздар ошол жакшыраак болот. Окусаңыздар ой бөлүнөт, чачыранды болот. Ошого ихлас менен укканды улантыңыздар. Бая айтып өттүм, рукуяда эки шарт бар. Биринчиси, рукуячы, дем салган киши чыныгы ихлас менен, чыныгы берилүү менен окуш керек. Аны угуп турган, рукуя окунуп аткан киши дагы чын ихлас менен, чын жүрөктөн угуп туруш керек. Мына ушул эки шарт табылганда Аллах субхана ва таала бизге Куранды шифа кылат. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazır bizge köpçülük жазышты. Кээ bir туугандарыбыздын көзүдөн жаш келип атат, эсине атабыз деп атышат. Дагы bir комментарияда жүрөгүм кысылды, денем чымырап атат, кускум келип атат деп жазышкандар болду. Мен бир аз окуп атып ара-арада көз салып коюп атамын. Эгер азыр учурда кимдин башы ооруп аткан болсо, же жүрөгү кысылып аткан болсо, дененин кайсы бир мүчөсү ооруп аткан болсо, мисалы үчүн жүрөк ооруган болсо, жүрөккө оң колубузду коюп турабыз
жана ыхлас менен укканды улантабыз. Эгер баш ооруп аткан болсо оң колду башка коюп, ыхлас менен укканды улантабыз. Мен окуп улантамын. А'удhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجوا لهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم La havla ve la kuvvete illa billah. O bul denelerden içindeki erkek cana urgati zalim cinler. Allah'tan korkup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ga itaat kılıp moyun sunup bul denelerden darao çıkıp getkile. Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah. O bul denelerden içindeki erkek cana urgati zalim cinler. Köz açıktın malayları sıykırçının kulları Allah'ın düşmanları. Allah'tan korkup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ga itaat kılıp moyun sunup bul denelerden darao çıkıp getkile. Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın hükmünden kana kusup çıkıp getkile. Bismillah. Kozgolgula bul denelerden bismillah. Kozgolgula bul denelerden bismillah. Kozgolgula bul denelerden bismillah. Kusup çıkıp getkile. Bismillah. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين 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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله سيبطله
إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين 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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. O bul denelerden içindeki erkek ya da urgaçı zalim cinler, köz açıktı malayları, sıykırcının kulları, Allah'ın düşmanları, Allah'tan korkup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ga itaat kılıp moyun sunup bul denelerden çıkıp ketkiler. Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da aytat. Hazır biz joğurda oşol ayatlarda okuduk. Bakara suresinden dagı bir jolu kaytada okuymun. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâr vel fulkilleti tecrî fil bahri bimâ yenfa'un nâs وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Allah Taala navşul surede navşul ayatlarda biz üçün ayağanday gerek bolğon, ayrıkça bugün günde dinimizi жақсы bilbey, İslam'da жақсы düşünbey жатқаныбызda бұл ayatlar bizde şol nerseni bilgenge ündöy turgan, çakıra turgan, bizge толық şunu kakıldarыбызды kanaattantırıp bere turgan, жүрөктөрүбүз ал менен тынчтана турган деңгээлдеги ушундай аяттарды Аллах субханала ва таала чүрүп койду. Ошол аяттарды качан биз мындай көз салып, ошол жөнүндө ойлонуп, фикир кылсак, Аллах субханала ва тааланын кандай гана кудуреттүү, күчтүү, кадыр, жараткан, жаратуучу зат экендигине аргасыздыктан iman келтиргенге, ал затка ишенгенге мажбур болобуз. Ушул аяттарды эгерде жакшы түшүнүп алсак. Аллах Таала не деп атат? Инна фи халқис самавати вал ард. Жакшылап көңүл буруп туруңуздар. Асман жана жердин жаратылышында. Караңыздар, бул жерде адамзатка жараткан Аллахтын бар экендигине Аллах Таала далилдерди айтып атат. Аллах Тааланын бар экенине эмнен далил кыласың десе, мына ушул аяттарды далил кылып келтирсеңиздер болот. Мына ушул аят эгер калыс, чынгы мындай калыс карай турган болсо, эгер капыр болсо дагы мейли. Ушул аяттарды чукур ойлонуп аракет кыла турган болсо, аяттын мааниси жөнүндө, ал жаратуучу, жараткан Аллах бар экендигине толук ынанат, иман кетирет. Караңыздар. Инна фи халқис самавати вал ард. Асман жана жердин жаратылышында. Аллах Таала асманды жана жерди жаратты. Ушул экөөнүн жаратылышында Аллахтын бар экенине далил бар. Караңыздар эми, муну мен кыскачараак
Dagы мындай мисалдар менен түшүндүрүп кетейин. Патолог, анан пол. Патолог жана пол. Бул экөөнүн жасалышында кимдин бар экенине далил бар, билесиздерби? Патолог менен полдун жасалышында кимдин колу бар экендигин билесиздер? Баарыбыз билебиз, уста. Бул жерде патологду уста жасалгалаган, аны ошол дубалга эмелерди коюп, анан патологду жасаган. Ошондой эле полду уста кагып, даярдап, адам жашай турган деңгээлге алып келген. Асман жана жердин жаратылышында, эми буну пол менен патологдун жасалышында. Караңыздар, кимдин бар экенине далил бар, устанын бар экенине далил бар. Кичинекей үйдү жөндөн жөн пайда болуп калган десек ким ишенет? Ишенесиздерби? Мына ушул комната, мына мен турган комната, пол, патолог, көрүп атасыздарбы? Патолог сиздерге да көрүнүп атат. Гипсокартон, натяжной патолог, анан пол, мынакей эме ламинат жармаштырылган. Ушул пол менен патолог ушул комната өзүнөн өзү пайда болуп калган десем ким ишенет? Буга капыр да ишенбейт, мусулман биякта турсун. Эч ким ишенбейт. Ар бир акылы бар киши, акылы соо, мээси соо киши эч качан бул сөзгө ишенбейт. Неге? Анткени бул дал келбейт. Чын экендигине. Бул жалган. Ошондой эле Аллахты асман жана жердин бар экендигине, бир жаратуучунун бар экендигине далил, жердин жана асмандын бар экендиги. Жердин жана асмандын жаратылышы биз көрүп тургандыгыбыз, мына бул жер өзүнүн огунун айланып атат. Асман, андагы жылдыздар, планеталар да башка түрлүү нерселер биз таң кала турган. Биз ушундай аламга келип жашап атабыз, көрүп атабыз, бирок көрүп көзүбүз көнүп калган. Бирок карасаңыздар, күндө мына бул аламдын өзүнүн бир аракеттери, бир башкаруучу бир зат бар экендигине өзүнө бир далил бар. Ал зат Аллах субханаху ва таала жерди, асманды жаратты. Вахтилафил лейли ван нахар. Аллах таала экинчи далилди айтып атат. Жана күндүн жана түндүн алмашып турулушунда Аллахтын бар экендигине далил бар. Азыр түн бир канча сааттан кийин күндүзү болот. Түн кетет, жарык келет. Жарык бир канча саат жарык болот, жарык кетет, дагы караңгы келет. Караңгы менен күн менен түн. Буну ким алмаштырып турат? Ким буну тартиптеп атат? Ким башкарып атат? Жөнөкөй эң эле мындай жөнөкөй бир заводдун өзүнөн өзү продукция иштеп чыгарат десе ишенесиздерби? Албетте ишенбейбиз. Ал завод bir продукция иштеп чыгарыш үчүн ал заводдун жетекчиси болуш керек, башкаруучусу болуш керек, менеджер болуш керек, ишчилер болуш керек, дагы бир канча техникалар иштеш керек, ага ток керек, дагы башка нерсе керек. Анан ошол жерден бир нерсе иштеп чыгарылат, өндүрүлөт. Күн түндүн алмашып турулушунда мына бул тартип. Муну Аллах Таала койду. Муну жараткан жаратуучу койду. Муну инсан койбой атат. Тиит Америкада окумуштуулар, ушундай илим менен алек болгондор, аалымдар, профессорлор күндү түндү жазып, анан мынча саат түн болсун, жок, мынча саат түн болсун деп келишип алып, 10 саат түн, анан 14 саат күндүзү болсун деп келишип алып кылган нерсе эмес. Муну инсан акылы да жетпейт ал нерсеге. Бул ааламды Аллах субханаху ва таала бизге жаратып койду. Дагы аятта келет, Наба сүрөсүндө Inna halaknak biz sizlerden tününgördü ve halaknal leyla libasa. Sizlerdi tününgördü, sizlerge beypil kılış üçün, es alışınar üçün, rahat alışınar üçün tündü jarattık. Ve cealnan nahara ma'asha. Oşonda öyle sizlerge gündüzü jarattık, gündüzdü sizler tirikçilik kılışınar üçün. Adamzattın paydası üçün, adamzattın kızıkçılığı üçün Allah subhanahu wa ta'ala tündü jana gündü jaratıp koydu. Demek keyinkiga o'tamiz. Vaqtilafil leyli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Adamlarga kerektүү nerselerdi alıp, üstüne жүктөп alıp, süzüp жүргөн kemelerde, karabillerde Allah'tın var ekendigine daliller var. Karаңыздар, su. Allah subhanahu wa ta'ala sunu
bir taşты taştasang çöküp кетет. Bura Allah subhanahu wa taala ошондой тонна деген 500 000 деген тонна деген азыркы күндө чоң карабелдер бар. Ошондой жүктү жүктөп адамдардын керегине жарай турган жүктөрдү батышка, батыштан чыгышка кылып дүйнө жүзүнө айланып жүрөт кемелер, карабелдер. Бул дагы Аллахтын бар экенине далил. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. Asmandan Allah Taala jamgırdı jadırdı. Al jamgır menen ölük jerde Allah Taala tiriltirdi. Karаңыздар, jamgır себептүү жашылданды. Эгер jamgır жабай турган чөлдөрдү көрсөңүздөр, сап сары чөл, Арабтын чөлдөрү мисалы үчүн. Чөлдө тикенден башка эч нерсе жок. Шундай күйүп калган бүт жок. Анткени жамгыр жок ал жакта. Аллах субханаху ва таала бизге мына жерибизге жамгырды жаудырып атат. Кандайдыр бир жерлерге жамгырды жаудырып атат. Ошол жамгыр себептүү жерде жаныбарлар, жерде Аллахтын жаратылган нерселери, махлукаттары кыймылдап атат, көбөйүп атат, таралып атат, токойлор пайда болду ошол жамгыр менен. Бул жамгырдын жерге түшүшүн эгер ой жүгүтө турган болсок, кандай деген керемет экендигин, бул узак тема, ошол менен Аллахтын бар экенине дагы бир далил бар экендигине, жамгырдын өзү Аллахтын бар экенине далил, суунун бар экендиги Аллахтын бар экенине далил. Суу кантип келет бизге? Суу деңгизде шор суу, дүйнөнүн 4/3 суу болгонуна карабастан, ал жерде суулар ичкенинге жарабайт. Ошол сууларды Аллах Таала жерде 40 градус, плюс 50 градус, плюс 30 градус, ошол ысык температурада Аллах Таала деңгиздин сууларын, основной деңгиздин сууларын пар кылып туруп асманга көтөрөт. Баягы күн аябай температура көтөрүлгөндө, күндүн температурасы, баягы деңгизден буулар көтөрүлөт пар болуп. Пар көтөрүлүп барып, эгерде күндүн жанында 1000 градустан ашык ысыктык бар. Ошол жерге барып пар жок болуп кетиш керек эле негизи. Жок, Аллах Таала жерди катмар кылып жаратып койду асманда. Жерден 10-12 километрге чейин, 12-10 милге чейин ки катмар, жердин бетинде 40 градус мисалы үчүн температура ысыктык болсо, көтөрүлгөн сайын бул температура азая берет. 37, плюс 36, плюс 30, плюс 30, плюс 25, плюс 20 болуп, баягы жерден, деңгиздерден, океандардан көтөрүлгөн пар ошол жака өйдөгө көтөрүлгөн сайын оорлошуп, ана ошол жерде булуттар пайда болот. Ал булут, ал суу дегени. Ошол булутта Аллах Таала ва тасрифир рияхи вал мусаххари байнас самаи вал ард аятын аягын кийинкисин айтып атат. Жана биз моюн сундурулган булуттарда Аллах Таалага моюн сундурулду. Аллах Таала буйруп койду, шамалды жөнөттү, шамал булутту айдады. Булут дагы башка жерлерге барып, жамгырды башка жерлерге Аллах Таала жадырып койду калоосу менен. Ошол жерлерде жашылдануу, ошол жерлерде токойлор пайда болду, ошол жерде жаныбарлар пайда болду, адам жашаш үчүн ыңгайлуу жерлер пайда болду. Мунун баары Аллахтын бар экенине далил. Эгерде Аллах Таала жерди асманды катмар кылып жаратпаганда, 10-12 милден жердеги температура менен 12 милден дальше күнгө чейин болгон ысыктык дагы улана бергенде, анда парлар асманга көтөрүлүп жок болуп, океандарда суу түгөп, жер жүзүндө кургакчылык болуп, адамдар жашап калмак эмес. Аллах Таала жерде адамды жашашы үчүн, жыргалчылык үчүн ыңгайлуу кылып жаратып койду. Булардын бардыгы Аллахтын бар экенине далил. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر.
Кечиресиздер, группага кошуп койгула, WhatsApp группага деп аябай көп номерлар келиптир бизге. Бул жакта азыр эфир бүткөндөн кийин SMS-тердин түз эфир учурундагы жазылган SMS-тердин баары өчүп кетет. Эфирди албетте сактап коебуз. Эфир сакталабы деп суроо берилиптир. Эфир сакталат. Бирок суроолоруңуздар могу жазган комментарийлардын баары өчүп кетет. Түз эфир учурунда жазылган комментарийлар. Кийинки жазган комментарийлар түз эфирден кийин сактап койгондон кийинки жазгандарыңыздар алар калат. Азыр мен сиздерге номерумду жазып коемун. Ушул номерга WhatsApp группанын ссылкасын таштап койгула деп жазып койсоңуздар, биз группанын ссылкасын таштап коебуз, анан кошулуп аласыздар. Бирок WhatsApp'тан жазасыздар. Азыр мен өзүм WhatsApp'ымды жазып коем. 0502 188 771 502 менен 188 771 жөнөтүп койдум. Шу номерду сохранить кылып, WhatsApp'тан бул номерга бизди WhatsApp группага кошуп койгула эмес, бизди WhatsApp группанын ссылкасын бизге таштап койгула десеңиздер, мен ссылканы таштап коем, ссылка аркылуу кошулуп кетсеңиздер болот. Эфир сакталабы деп суроо берилиптир дагы. Эфир калат иншалла, сактап коебуз эфирде. Бардык мага салам бергендерге ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Биз учурда Ош шаарындабыз. Бишкекте шеригим Абдулла Дамла бар. Абдулла Дамла кабыл алып атат. Мен болсо Оштомун иншаллах. Бул жакта кишилерди кабыл алып атабыз. Ак тилекте ооба. Так, азыр ода окуй берейин. Анан комментарияларга мындай, баарыңыздар комментариялар көпчүлүгү бири-бирине окшош экен. Анан бир үстүртөн баардыгын жалпылай жооп берип кетебиз иншаллах. Ош шаарындабыз азыр. Бул жакта 15 күн, балким 20 күн болобуз. Анан Оштон кайтып атканда жол машина менен кайтабыз иншаллах. Жолда Жалал Абадка тийишибиз мүмкүн. Шамалды сайга киребиз. Ал жакта күтүп аткандар бар экен. Бир 2 күнгө болсо дагы тийип кеткенге 2 күнгө болсо да калып ошол жерде кишилерди кабыл алганга аракет кылабыз. Токтогулда эжекелер күтүп атышат. Ал жерге дагы иншаллах ниеттенип атабыз. Кайтып атканда буюрса 2 күн 3 күн кылып, ушинтип Токтогулга, Шамалды сайга, Жалал Абадка, балким Таласка дагы барып, анан ары Бишкекке жөнөйбүз иншаллах. Бишкекте шеригим бар, Абдулла Дамла кабыл алып атат. Кайрылсаңыздар болот. Кербен жака бара албайбыз. Шамалды сайга барабыз. Шамалды сайга кербенден келсеңиздер болот. Алдын ала ушул Facebook'тан кечиресиздер, Instagram'дан жарыя кылып коебуз. Биз кайсы жака кетип атканыбызды, кайсы жерде канча күн болушубуз жөнүндө. Бишкекте шеригибиз бар, Абдулла Дамла кабыл алып атат. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتيمهم أشد خلقا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. Ноқатқа барбайбыз. Ноқаттағыларға Ош жақын, Ошқа келіңіздер. Қызылқиядағыларға да Ошқа келсеңіздер болот. Оштобуз учурда.
Бишкекке иншаллах азыр Бишкекте шеригим Абдулла адамла кабыл алып атат. Москвага иншаллах 1,5 айдан кийин барабыз. Ооба, эфир сакталып калынат. Эфирди сактап коебуз иншаллах. Таласка Оштан кайтып атканыбызда киришибиз мүмкүн иншаллах. Нарынга болсо башка бир ниет кылабыз иншаллах. Атайын барабыз Нарынга. Кочкорго, Ат башыга, Нарындын өзүнө барабыз. Ушул Инстаграмдан жарыя кылабыз барыбыз. Эгер кайсы регионго барсак, алдын ала Инстаграм аркылуу жарыя кылып коебуз иншаллах. WhatsApp группаларыбыз бар, ага да кошулуп алсаңыздар болот. WhatsApp группага кошулуш үчүн биздин номурубузду жазып, анан ошол бул азыр мен жазып койдум номурумда. Ушул номурда WhatsApp бар, WhatsAppка жазып, группанын ссылкасын таштап койгула десеңиздер, Куран менен дарылоо деген группабыз бар, ошого сиздерди кошуп коебуз. 0502 188 771. Азыр мына жөнөтүп койдум. Ушул номурга WhatsApp аркылуу ссылкасын таштап койгула, группага кошула алайлы десеңиздер, биз WhatsApp группабыздын ссылкасын таштап коебуз. WhatsApp группабыздын аттары Куран менен дарылоо деген. Карабалтага, жок, Карабалта Бишкекке жакын, Кара Бишкекке келесиздер. Карабалтага барбайбыз. Жыргал кары азыр кайсы жакта билбейт экенмин, Жыргал кары кайсы жакта экенин. Билгендер болсо айтып койгула. Алейкум ассалам. Намаз окусам жадап кетем. Эмне кылсам болот? Намаз окуганда эгерде мына жалпоолук болуп аткан болсо, мындай адам инсанбыз да, инсан экендиги ошол оюнда, анын акылында. Ошону караңыздар. Аллах Таала бизге өмүрдү берди. Бүтүндөй өмүрдү подарок этип койду. Ушул 60 жылдыр, 70 жылдыр, 100 жылдыр ушул өмүр сизге арналган. Ушул өмүрдүн күндөрү бар, айлары бар, жылдары бар, жумалар, апталары бар, күндөрү бар. Ушул бир күндө 24 саат болсо, ошол 24 сааттын 1 саатын мейли андан мындай дараты менен эсептегенде, максимум эсептегенде 40 мүнөт эле убакыт кетет 5 убакыт намазга. Ушул 5 убакыт намазды 24 сааттын 40 мүнөтүн Аллах Таала бизден ибадат үчүн сурап атат, талап кылып атат. Демек шуну берип коюңуз. 40 мүнөт мындай өтүп кете турган эле нерсе. Бул акыретиңиз үчүн. Аллах Таала биринчи эсеп китеп кыла турган ибадат бул намаз. Суроо, биринчи суроо боло турган. Ошого бир WhatsApp менен отуруп алып, же болсо бир кино көрүп, же башка досуңуз менен, подружкаңыз менен сүйлөшүп отуруп эле бир канча сааттар өтүп кеткен билбей каласыз. Канча деген убакыттар бекер жактарга кетип калат. Эми намазга келгенде аны кызганып калсак, бул туура келбейт. Биз бендебиз, кулбуз. Бенде дегени кул дегени. Кимге кул? Кудайга кулбуз. Кудайдын кулу болгондон кийин Кудайга кулчулук кылышыбыз керек. Кожоюн буйругун аткарат кул деген. Демек, кул болушубуз керек. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. WhatsApp'tагы так саламатсызбы? Мен рукуя уксам көзүмөн жаш куюла берет. Кусам, көп эснейм, сыйкыр бар. Шул сыяктуу симптомдор бар. Рукуя угуп аткандагы азыркы симптомдор кимде болсо, демек анда сыйкыр бар, кара дуа бар. Оштого дарек 37-көчө, Ак Телек кичи району 28-үй.
Бишкекте giderek Gorki 164-үй Панфилов көчөсү менен кесилишет. Вактылар бирдей эле 12-де, 3-тө, 5-те кабыл алабыз. Кадамжай жака бара албайбыз. Эжеке тилекке каршы Ошко келсеңиздер болот. Иншаллах бул эфир апта сайын болот. Ар аптанын ишемби күнү 9:30-да ушул эфирди дайыма кылып келип атабыз 1 жыл 2 жылдан бери. Иншаллах кийинки мисалы үчүн бизге келип аткандар бар, келе албай аткандар бар, алыс жердегилер бар, Орусиядагы жана башка чет өлкөдөгү мусулман жердештерибиз бар. Алар ушул түз эфирден пайдаланып, эфирге катышып, дуалардан арылса болот иншаллах. Дагы бир айта кетчү нерсе, ушул дуасы бар деп айттык го, симптомдору бар. Баягы азыр мен окуп атканда жүрөк кысылып, дене чымырап, баш ооруп, кускусу келгендер, түштөрү бузулгандар, сөзсүз азыр мен сиздерге 3 тапшырма айтамын. Ушул 3 тапшырманы сөзсүз аткарыңыздар. Биринчиси намазга бекем болобуз, намазыбызды тургузабыз. Экинчиси рукуяны 3 саат угуңуздар. Ушул биздин түз эфирдеги азыркы видео сактап коебуз. Ушуну күндө кирип алып 3 саат уксаңыздар болот. 3 саат. Бөлүп уксаңыздар да боло берет. Болгону укканда көз жумуп алып чын ихлас менен угуңуздар. Анан 3-чү тапшырма Фалак, Нас, Аятал Курсу деген сүрөлөр бар. Аятал Курсу деген аяттар бар. Аятал Курсуну билебиз да барыбыз. Башынан окуп берип коеюн. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Şul Ayatal Kursu болот. Şul Ayatal Kursuну жатка билбесеңиz кагазга жазылганын окуп алып 100 жолу окусаңыз боло берет. Анан экинчи эме Аятал Курсудан кийинки сүрө Фалак сүрөсүн окуйбуз 100 жолу. Bunu da okuyup bereyim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Kul a'udhu bi rabbil falaq min şerri ma halaq ve min şerri gasiqin iza vaqab ve min şerri'n neffathati fil 'uqad ve min şerri hasidin iza hasad. Bunu da 100 jolу okuyup okup atkanda берилүү менен, ихлас менен, жан дүнү өз менен сиз бул окуп атканда өзүмө өзүм дем салып атамын деген немеде окуңуз. Эптеп эле баягы сүрөлөрдө тыттыратып бүтүрүп коюш эмес 100 жолдан. Жок, ар бир окуп атканда сезиңиз окуганыңызда. Мага Аллах Таала ушул сүрөлөрдү мага шифа кылсын денеме деп ниет кылып окуңуз. Ошондо таасири көбүрөөк болот. Анан 3-чү сүрө Кул а'уду би раbbин нас, нас сүрөсү. А'уду биллахи минеш-шайтанир-рачим. Кул а'уду би раbbин нас, маликин нас, илахин нас, мин шаррил васвасил ханнас, аллази ювасвису фи судурин нас, минал джиннати ван нас. Буну да 100 жолу окуйсуздар. Бул жерде суроо келиптир. Мага да мо бир айдан бери кусуп жегеним желим туруп эчтеке жакпай жумушта директорду баарын уруштум. Ошентип шеф анда түштү. Айтор билбейм дейт. Угуңуз рукуяны, тапшырмаларды аткарыңыз, аракет кылыңыз. Ачууланганда ага жол бербеңиз. Ачуунун аягы ошол жамандыкка алып барат. Ачуу бир табигат, баарыбызда инстинкт. Бир жаман нерсени көргөн адам ачууланып кетет. Бирок ошого карабастан өзүбүздү ошол ачууга алдырбаган аракет кылалы. Кимде ким ачууланса, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам хадис бар. Абалын өзгөртсүн деген. Тике турган болсо отуруп алсын, отурган болсо жатып алсын, жаткан болсо ачуу анда да кетпесе, ордон туруп дарат алсын, дараттын суу отту суу өчүргөндөй дараттын суу да ачууду өчүрөт деген. Кыскасы ачуу келгенде абалды өзгөртсөңүз ачуу кетет. Аятал Курсуну окусам көзүмөн жаш агып эсней берем. Бул да сыйкырдын белгиси. Ачуум бат келет. Дагы симптомдорун айтып кетейин. Караңыздар. Кимдин түшү бузулса, жалпылай түш бузулса, эми ошол түштүн бузулганы түшүндө жаш бала кирсе, түшүндө өлгөн адамдарды көрсө, маркум жакындарын көрсө, алар аны кыжалат кылса, курт кумурска жөргөмүш бир жерде калып кеткен,
аркасынан бирөөлөр куулап аткан, асманда учуп аткан ушундай нерселерди көрсө, демек бул сыйкырдын белгилери, дуанын белгилери, дуа менен ооруп аткан кишилердин түшү сөзсүз бузулат. Анан экинчи маселе, жашоодо адам жалгыздыкты каалайт. Сыйкыр менен ооруп аткандар айрыкча. Жалгыздык каалоо, көпчүлүктү жек көрүү, бат ачуулануу, жүрөктүн кысылышы, баштын оорусу. Караңыздар, жүрөктүн кысылышы, баштын оорусу экөө сыйкырдын эң негизги симптомдорунан, белгилеринен. Бул сыйкырдын белгилери болуп эсептелет. Анан сыйкырдын да максаты түрлүү болот да. Көз ачыкка барып аны жасатканда, мисалы үчүн бирөөдү ажыраштырыш үчүн, үй бүлөсүн бузуш үчүн сыйкырлаган болсо, ошол сыйкыр адамга Аллахтын калоосу менен таасир берген болсо, ал адам ошол жубайын жек көрүп баштайт. Кыжырланат. Эптеп жакшы сүйлөсө жаман угула берет сөздөрү, ажырашкысы келет, кетип калгысы келет. Бул дагы сыйкырдын белгилери. Же болбосо оорутуш үчүн сыйкыр жасалат. Эгер ал Аллахтын калоосу менен сыйкыр ага таасир берген болсо, ал адам оорудан баш чыкпай калат. Доктурга барат, диагноз жок. Больницадан больницага, доодурдан доодурга, бирок натыйжа бул чыкпайт. Майнап чыкпайт. Неге? Ал сыйкырланда. Сыйкыр. Анан сыйкырдын да бир түрү болот. Ал сыйкыр, мисалы үчүн адамдардын арасында, кээ бир адамдардын, белгилүү бир адамдардын ортосунда келише албастыкты жаратыш үчүн жасалган сыйкыр. Ал эгер таасир берген болсо, келише албай калат. Мурунку мамилелер жокко чыгат. Сууп кетет ортосунда мамилелер. Сыйкыр ушундай нерсе, эгер адамга таасир берген болсо, дүйнөдөгү эң көркөм, жагымдуу жүздү эң жагымсыз жүзгө айландыра алат. Эң жагымсыз жүздү да эң жагымдуу жүзгө айландыра алат. Ушундай маселе. Эгер өлүмгө жасалган болсо, адам өзүн өлтүргөнгө, өлүп калсам жакшы болот эле. Өлүп калай, мен өзүм асып алсамчы, машиналарга чыга койсомчу, өзүм этаждан таштап өтсөм кандай болот экен деген жаман ойлор келип баштайт. Бул дагы сыйкырдын белгилери. Туура, эми жогоруда айтылган нерселер кээде психикалык жактан да болуп калышы мүмкүн. Бул адамдын психикасынан, сыйкырдан же жин оорудан эмес, психикалык жактан. Аны биз ажыратабыз. Окуп көргөндө сеники сыйкыр, сеники психикалык жактан. Бүгүн бирөө келди мага. Ушуна жаман ойлор келе берет экен. Атасы бар окутасың, окунасың, сен окунсаң жакшы болосуң деп молдолорго жөнөтө берет экен. Бирок байке мага ачыгын айтып, мына диагноз коюп бериңизчи сурадым. Түшүң бузулабы десем, түшү жакшы экен. Жашоодо мондой белгилер барбы десем, ооба белгилердин баары бар экен. Жүрөк кысылат экен, жалгыздык каалайт экен, көпчүлүк жек көрөт экен, слабый, дайыма алсыздыкты сезет экен, бир нерсеге кайдыгер, үмүтсүздүк, мындай ооруп алган ал кишине. Жашоо караңгы, жарык жок. Бирок ал психикалык жактан. Көрдүңүздөр, симптом окшош. Психикалык жактан, бирөөсү жин, сыйкыр жактан. Экөөнү айырмалаш үчүн бул эме окугандан кийин гана анык такталат. Ушундай маселе. Анан психикалык жактан болсо, биз азыр рукуй окудук го сиздерде. Сиздерде могу симптомдор азыр көпчүлүк жазышты. Башым ооруду, жүрөгүм кысылды, денем чымырады, кускум келди, эсней бердим, денелерим башкача болуп атат. Бул сыйкырдын белгилери. Эгер психикалык жактан болсо, мындай белгилер окуп аткан учурда болбойт. Түшүнүңүздөр, сыйкырлаган адамдардын бул дүйнөдө жашоосу болобу, жазасы болобу дейт, азабы. Албетте болот. Ар бир жамандык ал эч качан жоопсуз калбайт. Бул дүйнөдө болот, акыретте да болот. Кербенге келесиңерби дейт. Кербенге бара албайт окшойбуз. Биз Шамалды сайга барабыз, ошо Шамал сайга келсеңиздер болот. Жарыя кылып коебуз Инстаграмдан иншаллах. Түшүмдө жаңы төрөгөн баланы кармап алыптырмын. Ошол түштөн кийин ыйлагым келип, жүрөгүм сыгылып жатат. Үйдөгүлөр жакшы сүйлөсө деле урушуп жатам акыркы күндөрдө. Уктуңуз өзүңүздө. Деми кысылса эмне болот? Сыйкырдын белгисиби? Дем кысылганда окуп текшерип көрүш керек, анан айтабыз да. Эми ал дем кысылышы бронхиттен болушу мүмкүн, астмадан болушу мүмкүн, дагы башка толтура медициналык жактардан болушу мүмкүн да. Окуп көрөлү, окуганда эгерде сыйкырдан болсо жардам беребиз иншаллах.
Kүйөөм түшүндө мени кайра жоготуп алат экен. Анан кайгырат экен. Атасын деле ошентип түш көрүп, бир айдан кийин атасы өлгөн экен. Иншаллах андай жаман күмөн кылбаңыздар. Баары жакшы болот. Күйөөңүз түшү жакшылыкка жоруп коюңуз иншаллах. Эч нерсе болбойт. Намаз окуганда ыйлап окусам эмне болот? Намаз окуганда эгер мындай намаз бузбайт, бирок атайын ыйласа бузат. Эгер өзүңүздөн ый келсе, көзүңүздөн жаш келсе, эч нерсе болбойт иншаллах. Аллах ибадатыңызды кабыл кылсын. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Эми көрдүм онлайн окуганыңызды дейт. Аллах шипасын берсин. Оштун кайсыл жериндесиздер? Биз Оштун Актелек деген кичи районундабыз. 37-көчө, 28-үйдө. Саат 5-ке келсеңиздер болот. Дуба кылганда ыйлап жиберем. Алла, иншалла бул нерсе сыйкырдан деп айтылбайт негизи. Сиздин такваңыздан, сиздин жүрөгүңүздө иманыңыздан болуш керек бул нерсе. Мен уйкум деле жакшы, көпчүлүктү каалайм, бирок башым кыйын ооруп, муундарым сыздайт. Бир окутуп көрүңүз. Мен үйгө конок келгенди аябай жаман көрөм. Бул да сыйкырдын белгиси болобу таксыр? Жок, бул сиздин табигатыңыз болушу да мүмкүн, бирок бул жакшы эмес нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадис бар. Мен амана биллахи фальюкрим дайваху. Ким акыретке иман келтирсе, конок тоссун, коногун сыйласын деген. Ошон үчүн бул конокту сыйлаган жакшы адат. Бул мусулмандардын бир шиарларынан бири. Мусулмандардын бир өзгөчөлүгүнөн бири. Конокту дайыма мусулман калкы жакшы көрүш керек. Конок бул Аллахтын мейманы, коногу деп эсептелет. Ошон үчүн аны жакшы шарият буйругандай, шарият бизге көрсөтүп бергендей, аны күтүп алышыбыз керек, мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша. Кече дагы пакистанецтер көбөйүп кетти, кокуй. Пакистанецтер шаарды басып калды, анан тигинде атат, эртең эмне болуп кетиши мүмкүн, тигинде болуп кетиши мүмкүн деген сөздөр аябай көп жүрүп кетти го биздин арабызда, коомчулукта. Мына ушул нерсе дагы туура эмес нерсе деп ойлоймун. Алар кимдер десе, алар бир мусулман бордошторубуз, мусулман бир туугандарыбыз. Мейли алардын салттуу кийими биздин салттуу кийимге окшобосо дагы, алардын ошол кийими үчүн же кандайдыр бир үрп адаттары үчүн жек көрүп, аны бир нары түртүп койгонубуз да туура эмес. Мындай нерсе да биздин акыйдабызда муумин адамды жакшы көрүшүбүз керек, мусулман адамды. Анын затын дайыма жакшы көрөбүз. Мейли ал ката кылса, кемчилик кылса, күнөө кылса, бирок затын жакшы көрөбүз баары бир. Бирөө жамандык кылса, мейли ал зына кылды, мейли ал урурлук кылды, мейли жаман иштерди жасаса дагы, бирок затын жакшы көрөбүз, затын жек көрбөйбүз. Ошол кылган иштерин жаман көрөбүз. Кылган иштерин жек көрүшүбүз керек. Кылган ишин кайтарыш үчүн шарият белгилеп берген ага айта турган сөздөрдү айтыш керек. Бул башка маселе. Бирок анын затын жакшы көрөбүз. Анткени ал мусулман, анткени ал ла иляха иллаллах Мухаммадур расулуллах дейт болгон, адашып калган. Баарыбыз адашканбыз. Эми акырындык менен иманга келип атабыз. Эми ал пакистандыктардын бир жаман жерин эч ким көргөн жок, мисалы үчүн. Бирок алар көбөйүп кетти. Анан биз эмне үчүн келгенин каяктан билебиз. Коркуу. Атайын буну кандайдыр бир коомдук пикир кылып жайып аткан бирөөлөр бар чыгар. Бирок биз ошол нерселер, ошолорго ээрчип, алардын айткандарына таасирленсек, бул да туура эмес нерсе. Мусулман бордошторубуз келди, ал келгени жакшы жаманбы, эми жакшы жаманбы дегенде ал пайда жагын эми айтып беребиз. Пайда жагы ал келди, өзү туристический виза менен кирди. Кыргызстан ага эч кандай эме кое албайт. Ал виза менен кирип келсе, биз киргизгенге аргасызбыз. Эми кирип келгенден кийин ал биздин гостиницаларда, биздин ишкерлер куруп койгон гостиницаларда жашап атат, көчөгө чыгып базарлык кылып атат, кийим сатып алып атат, дагы башка нерселер сатып алып атат. Бул көчөдө базар жүрүп атат. Ошонун баардыгы
негизи коомчулук үчүн пайдалуу нерсе. Эми бул туура, эми тигилер Эмарат, Дубайда иштегендер экен, алардын 99%. Алар ошол карантин пандемияга карата ошол лагерлерге киргизип, анан 15 күн ал жакта обсервацияда кармап, анан чыгарышат экен да. Эми обсервацияда 15 күн Дубай өкмөтү кармагандыгы үчүн аларга дагы бир канча суммада акча төлөп бериш керек. Аллах алем $1000, $1,500 төлөп берет. Катарда $1000 төлөп берет. Ошол $1000 төлөш үчүн андан көрө мына Кыргызстан тоолуу, азыр жай мезгилине аябай кооз болгон бир мусулман борлошторубуз бар экен, кыргыздар экен алар ал жакта. Ошол Кыргызстанга барып, Кыргызстанды бир көрүп келели, обсервацияда 15 күн тиякты жаткандан көрө деп баягы ПЦР тесттери менен кирип келип атат. ПЦР 3 күндүк тестти тапшырып, коронавирус жок деп тастыкталган кагаздар менен кирип, туристтик визалар менен кирип келип, анан жүрсө биз мондай карап атабыз да. Ошондой нерсе. Ошого мусулман биздин көз караштарыбызды дагы тууралап алышыбыз керек мусулмандарга болгон. Алар биздин душманыбыз эмес, алар бизге жамандык каалап келген эмес. Эми көпчүлүк биздин бир агабыз бар. Ошол киши айтып берип атат. Кече сүйлөшүп калсам, аэропортто отуруп, ошо Пакистан эмелер менен сүйлөшүп калсам, аябай нааразы болду. Эл жакшы мамиле жасабады бизге, кайсы жерде караса башка деп. Эми орой мамиле жасагандар болуптур да, баягы коомдук пикирге айланып кетти го. Тиги эмне ой менен келди, тиги Момбековтерге чейин сүйлөп, парламенттерге чейин ошолорго асылышып, анан албетте бүт соц тармактарда ошол нерсе жайылып кеткенден кийин коомдун дагы аларга карата терс мамилелери пайда болуптур да. Ким кандай билбейм, мен көрбөдүм, бирок ошентип баягы ошолордон жабыркагандар, ошол жактан нааразы болгондор да болуптур. Ошого дагы жакшы эмес. Бисмилла, темадан чыгып кетти окшойт. Ал Бишкектегилер номерин жазып коюн, сурагандар болуптур. 555 менен ушул номер Бишкекте. Кайра менин номерумда сурашкандар болуптур. Жазып коюн. 502 менен 188 771. Бул менин номерум. Мейланда коштошобуз. Аллахым баарыңыздарга шифасын берсин. WhatsApp, ошол менин номерум WhatsApp номер. Ошол личкама өзүмө жазсаңыздар да болот. Биз иншалла жооп беребиз. Бүгүн жооп бере албай калсак, эртең жооп беребиз албетте. Баарыңыздарга Аллахым шифасын берсин. Ушул отурушубузду Аллах Таала бир пайдалуу отуруштардан кылган болсун. Амин. Кана дуа кылалы. Ya Rabbi lekal hamdu kema yenbaghi li jalali vejhika vel azim sultanik. O жараткан Алла, сага чексиз мактоолор, алкыштар пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттар болсун. Жараткан Алла, биз күнөөкөр бенделериңдин билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечир. Сенин жолуңа таштаган кадамдарыбызды бекем, берекелүү кадамдардан кыл. О Аллахым, бүткүл ааламдагы кыйналган муумин мусулмандарга жардам бер. Алардын катарында ушул жерде алакан жайып, сенден шифа тилеп, үмүт менен олтурган бул бенделериңдин дарттарына шифа бер Аллахым. Жараткан Алла, бул бенделериңе көз ачык сыйкырчы бакчылар тарабынан жетирилген, ичирилген, көмүлгөн, чачылган, байланган, түйүлгөн, катылган жана башка арам жолдор менен жасалган сыйкырларды Кур'ан менен кетир. Ушул окулган улуу аят калиматтарды бул бенделериңдин жүрөктөрүнө, дарттарына шифа кылып, жашоолоруна хидаят кыл. Күнөөлөрүн кечирип, тооболорун кабыл кыл, имандарын бекем кыл. Үй бүлөлүк жашоолоруна бактылуулук бер ya Rabbil alamin. Ya Rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lisatidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wa yawma yaqumul hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin.